Here is Mr. Kanai Bairag and his beloved daughter. He is the person of great humanity. He has devoted his whole life for the welfare of society and uprooted the disease thalassemia. No one has been seen the God in the modern age. Only we worship the God for the safe and security of life, which has been coming traditionally. But today, the person who has devoted his life for the welfare of society, especially for the helpless and downtrodden person, are recognized as a person of great humanity, having broad heart. Here, Mr. Kanai Vairag has been emerging such a person who has devoted his life for the person who are suffering from dreaded genetic disease, thalassemia. Now, question arises: why, how, and when a man sacrifices life for the welfare of the helpless person, especially for the children of our society? Why he made determination to do this welfare work? Once Mr. Bairag had simple and ordinary standard of life with his wife. There, his first beloved child was died of genetic disease, thalassemia. He was highly shocked and was traumatized by the accident. When they gave birth to the second female child, she was also afflicted with the same disease. These accidents brought determination in the minds of Mr. Vairag. He decided to uproot the disease to the best of his determination. Now question arises how he recognized the society. First he made registration the society by the year 1991. He began to knock the door to door as a beggar. He started to collect funds from the society. For the society, Mr. Vairag knows very well that without determination and fun, no any noble work can be done. And for that, he started mass programs to collect funds and made awareness to the people about the dreaded disease, thalassemia. He was very much wanted to give permanent identification to the place where this genetic disease can be treated in very broad way. He has been doing his welfare work around the clock. He established a spacious hospital in hearts of Burdwan in 1993. There is huge rush of thalassemia afflicted person in the hospital. At present, this hospital has performed 2,800 genetic tests, other tests. More than 205 persons are benefited from this hospital. Still, they are enjoying the advantage of this hospital. Today, Mr. Vairag has become a very recognized and famous person. He is considered as God. People surrounding the area recognized him as a great man. People are rushing toward him to give all types of assistance and support to him. His wife, Mr. Chintamani, has been standing by him with mentally, physically, and socially. She has very big heart to have boosted his noble work. Mr. Vairag is still young man of age 54, having no less enthusiasm. He is still struggling to bring the society to the better position as far as possible. His untired efforts once will make the fine and beautiful thalassemia society. Whatever fund he has utilized for the boosting of thalassemia society, his whole body is made of the components of human material, but his minds and heart are made of God. To cure and control the disease, this institution is going to make arrangements to test genetic test for pre-marital brides and grooms to eradicate the disease completely.
নর্মাল আরবিসি বা লোহিত রক্তকণিকা একটা মানুষের মধ্যে 120 দিন বেঁচে থাকে। কিন্তু এই যে ডিফেক্টিভ আরবিসি গুলো তৈরি হচ্ছে সেগুলো তৈরি হওয়া মাত্র নষ্ট হচ্ছে। এবং নষ্টটা কিসের জন্য হচ্ছে না, থ্যালাসেমিয়ার যে জিন ঘটিত যে গ্লোবিন পার্ট, হিমোগ্লোবিন যেটাকে অক্সিজেন ক্যারি করে, এই হিম পার্ট একটা, গ্লোবিন পার্ট একটা। গ্লোবিনটা হচ্ছে প্রোটিন পার্ট। এতে 146টা অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে একটা জিন। এই 146টা অ্যামাইনো অ্যাসিডের মধ্যে যদি তাদের সিরিয়ালি অ্যারেঞ্জমেন্ট কোনো ডিফেক্ট হয়, তখন সেই পলিপেপটাইড চেনটা কোনো নর্মাল হিমোগ্লোবিন তৈরি করতে পারে না এবং সেটা নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের দ্বারা থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে এখানে না আসে, এটাই ওনার বক্তব্যের মধ্যে মূল ধারণা তৈরি হয়েছে। আজকে তোমরা যারা এসেছো দেবীপুর স্কুল থেকে, যারা রক্ত পরীক্ষা করার জন্য উদ্যোগী, তাদের এখানে রক্ত পরীক্ষা হবে, এটা একটা মহৎ প্রচেষ্টা। আমাদের এখানে প্রতিদিন বিবাহ করবে এমন অনেক ছেলে মেয়ে প্রতিদিন আসছে, 2-4 জন করে, যারা রক্ত পরীক্ষার রিপোর্টটা নিয়ে থ্যালাসেমিয়া আছে কিনা এটা দেখে তারপরে তারা অপর কাউকে বিবাহের প্রস্তাব দেবে, যাতে 2জন ক্যারিয়ার বিবাহ না হয়। অন্তত পক্ষে 20টা, এমন পয়সা ওর বাবার জোটে না, না জোটে আমাদের। তাই এই অসংখ্য পেশেন্টের জন্য যে প্রপার ট্রিটমেন্টটা দেওয়া, সেই ট্রিটমেন্টটা আমরা ওদের দিতে পারছি না। তার বাড়িতে কাউকে রক্তের দরকার হলে পাবো তো স্যার? হ্যাঁ পাবেন। এই কার্ড দেওয়া হলে, কার্ডটা নিয়ে আসলে আমি এখন রক্ত পাবো। তাহলে এই যে রক্ত পাওয়ার পরে দিল, গভর্নমেন্ট তো আবার টাকা দিল না যে আপনি ব্লাডটা কালেকশন করুন, ব্লাডটা টেস্ট করুন, ব্লাডটা টেস্ট করে পাবলিককে এরকম বিতরণ করুন, সেরকম তো হলো না। তাহলে একটা ব্লাড ব্যাংক যখন আমি তৈরি করছি, সেই ব্লাড ব্যাংকে যে আমি পারমিশন পেলাম, সেই ব্লাডটা টেস্ট করতে হবে। টেস্ট ছাড়া আমি আমার পেশেন্ট তা না থাকার ফলে বর্তমান এমনি অসংখ্য আস্তে আস্তে ভিড় জমে গেছে আমাদের হাসপাতালে। 260 জন পেশেন্ট। কত সুন্দর মা আর কত সুন্দর বাচ্চা, যার কিনা রক্ত তৈরি হয় না। বিজ্ঞানের ছবিটা ওইভাবেই তুলতে হয়েছে। এমনি অভ্যাস হয়ে গেছে রক্ত নিতে, ছুঁচ পড়লেও কোনো ওর মেয়ে 18 বছর বয়স, ইঞ্জেকশন নিচ্ছে, পিলেটা অপারেশন হয়ে গেছে। কত ফর্সা মেয়ে ছিল এক সময়, সেই রংটা কালো হয়ে গেছে। বাচ্চাদের পিলেটা এমনি বড় হয়ে যাচ্ছে। পিলেটা বড় হয়ে গেলে আয়রন ডিপোজিট হয়ে পিলেটা দোতলায় নিচেতে তোমরা দেখতে পাবে প্রতিদিন। আজও খুব বাবু হয়ে গেছে, সেজে গুজে ছবি তুলেছে একটা। আমাদের ব্লাড দেওয়ার যে সেটআপটা রয়েছে, এরকম 10টা বেড আছে, এখানে ব্লাড দেওয়া হয় প্রতিদিন। বিশাল বড় পিলে, ওর 8 বছর বয়স হয়েছে। পিলেটা যখন অপারেশন করা হয়েছিল তখন 5 কেজি ওজন হয়েছিল। কোনো কোনো দিন একই বেডে 2 জন করে ব্লাড দিতে হয়। আবার খেলা করতে পারছে না, ও খাবার জন্য করতে বেটা পেট থেকে দেখা যাচ্ছে পিলেটা। এই পিলেটার ওজন হয়েছিল 5 কেজি। একটা মায়ের গর্ভে যখন একটা বাচ্চা থাকে, বাচ্চাটার ওজন হয় 2 কেজি, 2.5 কেজি। অ্যাবনর্মাল সেল, পার্টিকুলার অ্যাবনর্মাল সেলগুলোকে ধ্বংস করছে, আর নর্মাল সেলগুলোকে ও পারে না। মানে পুরনো রেড সেল তাদের করে হাতুড়ি দিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে, সেগুলোকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। তাহলে নর্মাল সেল ধ্বংস হবে, অ্যাবনর্মাল সেল ধ্বংস। তাহলে রেড সেল যদি ধ্বংস হয় দ্রুত গতিতে, কি হচ্ছে? ছবি দেখানো হয়েছে, যা তোমরা এসেছো এখানে, তোমাদের ক্যারিয়ার কেউ চিনতে পারবে না। আমি এখানে লেকচার দিচ্ছি, আমাকেও তোমরা চিনতে পারবে না। আচ্ছা, অমিতাভ বচ্চনকে দেখলে তোমরা বুঝতে পারো না যে থ্যালাসেমিয়া ক্যারিয়ার কিনা। আমরা এই অসুবিধাটা যেটা বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে, আমরা সেই কনফারেন্সে আমরা গিয়েছিলাম, সেই কনফারেন্সের একটা ছবি আমরা এখানে দেখাচ্ছি। উনি আমাদের প্রেসিডেন্ট, ডান দিকে রয়েছে, যে উনি প্রেসিডেন্ট এখানে উপস্থিত রয়েছে। উনি বলবেন থাইল্যান্ড কনফারেন্সে সেটা আমার এখানে থ্যালাসেমিয়া পেশেন্ট কত ডিফারেন্স। ও স্কুল টিচার, ও জাপান থেকে এসেছিল থাইল্যান্ড কনফারেন্সে। যে মানে ওর যে পিকে সরকার এখন ডাক কন্ট্রোলের ডাইরেক্টর, কলকাতায় একটা প্রতিষ্ঠানে ভরুকা ব্লাড ব্যাংক, ওরা আমাদের একটা দেবপ্রসন্ন প্রাইজ দেওয়া হয় 99 সালে, যেটা আমাদের কনফারেন্সে আমাদের একটা ওরা একটা সাহায্যের যে একটা রসিদ দিচ্ছিল, সেটা হচ্ছে মিস মার্গারেট, ও হচ্ছে ইংল্যান্ডে বাড়ি। আমরা সেখানে কত পিছিয়ে আছি, কেননা 1924 সালে প্রথম এই থ্যালাসেমিয়া রোগটা ধরা পড়ে, কিন্তু আমাদের দেশে এখনো বিভিন্ন স্কুলে, ক্লাবে, গ্রামে গিয়ে গিয়ে কানাইবাবুর মতন এরকম লোককে নিরলস পরিশ্রম করতে হচ্ছে। আর হলে সে দেখা যাবে।
এটা মনে হতে পারে, সাধারণ এটা মনে হচ্ছে দেওয়া হবে না। Here, career test is being carried on for the school students area camp. আমাদের সবার কাজ শেষ হতে চলেছে। যে আমাদের অরিজিনালি কারা কাজটা করছে আমরা মুখে না বলে বিচার করার জন্য সমাজে অনেক মানুষ আছে, তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে একটা জিনিস মানুষ অনুভব করছে যে কাজটা প্র্যাকটিক্যাল, যেখানে একটা কর্ড ব্লাড ব্যাংক করতে হবে, এখানে যে কর্ড ব্লাড ব্যাংকিংটা চালু করতে পারলে একটা কর্ড ব্লাড রাখা যাবে। The blood donation camp has been organized here. Mr. Vairag set up blood donation camp to collect blood for the patients of thalassemia. চেষ্টা করছে Mr. Vairag is collecting potato and other vegetables material for the support of his thalassemia hospital. এমনি থ্যালাসেমিয়া রোগের ব্যাপার নিয়ে আমরা একটা হাসপাতাল বর্ধমানে তৈরি করেছি। তা সেই হাসপাতালটা লোকের সাহায্য ওই জন্যই তো এসেছি। আজকে ক্যাম্প আছে একটা ওটা গিয়ে যে দেবে তার ক্যামেরা হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ যা যা ছোট তুই চারটি একটা করে এইদিকে ঘোর, এদিকে আবার ঘোর। He is not only collecting fund, but he is also collecting bricks for the construction of thalassemia hospital. পয়সা, রক্ত, এভরিথিং পাবলিক ডোনেশন। তা আমাদের টোটাল যে বিল্ডিংটা হয়েছে, এটা আমাদের হাসপাতালে বাচ্চাদের রক্ত পরীক্ষা করে, মানে জেনেটিক্যাল টেস্ট করে ছেলে মেয়েদের বিবাহ চলছে। তারা থ্যালাসেমিয়া রোগীর জন্মটাকে কন্ট্রোল করে দিয়েছে। আবার আমরা বর্ধমানে চলে যাই, তারপরে আমার বাচ্চা থ্যালাসেমিয়া, তারপর থেকে শুরু হয় এই খেলা, মানে বিদায়। Mr. Vairag is ready to accept all types of assistance which is helpful for his society. So he is visiting many villages or in the rural areas to collect funds as well as any types of help or cooperation from the people of the society. ডিটেলসে আমি সাবজেক্টটা আলোচনা করে নেব এখানে। এখানে থ্যালাসেমিয়া আলোচনা করব। কি নাম লিখবো? আমাদের ছোট দেবার কি ইচ্ছা ছিল একদম, কেন হচ্ছে মানুষের, এটা আপনারা জেনে যাবেন। ঠিক আছে, ঠিক আছে, তাতে উপকার। আমি যাবো না। ঠিক আছে, ছড়াই করে ছড়াই বাবা। আচ্ছা 101 টাকা লিখো। তাকে আমাদের ক্লাবের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাই। উপস্থিত আছেন ওই সোসাইটির সভাপতি মাননীয়া শ্রীমতী সুষমা ভট্টাচার্য।
উপস্থিত আছেন ওই সদস্যের ভলেন্টিয়ার মাননীয়া দীপা দাস মহাশয়। তাকে আমাদের ক্লাবের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাই এবং এই থ্যালাসেমিয়া রোগ সম্বন্ধে যে কি ভয়াবহ রোগ এবং সবাই বাচ্চাদের জন্য একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছেন এবং বাড়ির বউ ছেলে মেয়েরা সকলে রক্তদান করেছেন। থ্যালাসেমিয়া ক্যারিয়ার না নরমাল না থ্যালাসেমিয়া পেয়েছেন তাদের জন্য আটকে যায়, বিষয় সম্পত্তির জন্য আটকে যায়, লেখাপড়ার জন্য আটকে যায়। সেদিক থেকে আমাদের যদি জিন পরীক্ষার জন্য মানে বিজ্ঞানসম্মত বোঝা মানুষের উপর চেপে যাচ্ছে এবং সমাজের উপর চেপে যাচ্ছে, এটা আপনাদের সবাইকার সংসারী মানুষ প্রত্যেকটা মানুষের একটা দায়িত্ব আছে যে আমাদের ছেলে মেয়েদের রক্ত পরীক্ষাটা আমরা Here, Kanai Bairag organized a seminar where many school students are gathering. Eminent doctor from Calcutta delivers a speech who makes awareness to the students about thalassemia. 120 দিন বয়সে যে লোহিত কণিকাগুলি আছে বা বয়ঃপ্রাপ্ত লোহিত কণিকা, সেগুলোকে নষ্ট করা তার কাজ। কম বয়সী লোহিত কণিকা নষ্ট করা তার কাজ নয়, তাই তো? এবার কি হচ্ছে, ওকে ওর এক্সেস কাজ করতে হচ্ছে, কম বয়সী লোহিত কণিকাগুলোকে নষ্ট করতে হচ্ছে। তাই কেউ যদি এরকম ডাম্বেল বারবেল নিয়ে ডান হাতের এরকম করে এক্সারসাইজ করে কি হবে? তাহলে কি কি সিমটমস কেন কেন হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে। এইবার যখন আমি প্রাইমারি এবার পেছনের দিকে আরো চলে আসি, এই আয়রনটা কিন্তু রয়ে গেছে, দেখুন ভালো আছে, আয়রনটা এইরকম যতক্ষণ ওটা লোহিত কণিকার খোলের মধ্যে যিনি এখানে হাজির করিয়েছেন সেই কানাইবাবু, তাকে আমরা আমাদের স্কুলের তরফ থেকে আমার তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং আমার সামনে যেসব ছেলেমেয়েরা এখানে এসেছিল তারা একটা জিনিস এখান থেকে বহন করে চলো, যে আমরা এই থ্যালাসেমিয়ার পক্ষে লড়বো। সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা শুনলাম। ডাক্তারবাবু বললেন যে কি নিয়ে যাচ্ছেন, ওজন টোজন বেড়েছে কিনা। তো প্রকৃতপক্ষে আমি বিজ্ঞানের লোক নই, ওজন না বাড়লেও একটা বিষয় অবশ্যই বেড়েছে, জনসচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ে যে কথা সমাজে বিভিন্ন মিডিয়া বিভিন্ন সময়ে প্রচার করে, এই রোগটার সম্বন্ধে যেহেতু কোয়াইট ডার্কনেস, আমাদের মধ্যে অনেকেই খবর রাখি না এবং রাখার চেষ্টাও করি না, অথচ মানুষের দেহে এই রোগ বহন করছে এবং অনেকের ক্ষেত্রে ঠিক তেমন একটা থ্যালাসেমিয়া রোগীর শরীরে রক্ত ঢালে তেমন তার রক্তটা লাল হবে না। সেই হিসাবে থ্যালাসেমিয়া রোগটার নামকরণ হলো 1924 সালে। তারপর সারা পৃথিবীতে এই রোগটা থ্যালাসেমিয়া নামে চিহ্নিত হলো। যাদের এই রোগটা রোগীদের শরীরে তৈরি না হয়, তবে সব সময় রক্ত শূন্যতায় ওরা ভুগছে, মানে অ্যানিমিয়া। এই যখন অ্যানিমিয়া হয়ে যাচ্ছে তখন হচ্ছে আমাদের দেহে লোহিত কণিকা এটা যদি কম থাকে তবে দেহ অক্সিজেন ক্যারি করতে পারে না। আমরা যে নিঃশ্বাস নিচ্ছি এবং ছাড়ছি, এটা হচ্ছে অক্সিজেন ক্যারি করার কাজ। এই অক্সিজেন ক্যারি করার মূল কাজটা করছে আমাদের লোহিত কণিকার দেহের মধ্যে। এই লোহিত কণিকার পরিমাণ আমাদের দেহেতে যারা প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তাদের শরীরে 14-14.5 গ্রাম হেমোগ্লোবিন থাকে। 2001-এ 18 জানুয়ারি আপনারা এখানে বিরাট একটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হয়েছিল, যার জন্য উনি সেই ক্যাম্পের পরে এখানে এসেছিলেন আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে, যে থ্যালাসেমিয়া রোগীদের জন্য আমরা ওখানে একটা হাসপাতাল করেছি, থ্যালাসেমিয়া পেশেন্টদের বিনামূল্যে ওখানে রক্ত দিই। তার জন্য ওনাকে কিছু কার্ড দিয়েছিলাম, একটা বড় অংশই দিয়েছিলাম। তো আমি গত ফেব্রুয়ারি মাসে গিয়েছিলাম ওয়েলফেয়ার সোসাইটি
Mr. Bairag does not only organize the seminar in the hospital, but he visits many schools for the awareness of the disease. Here it is Usagram Girl High School, where he makes his speech for the awareness of the dreaded disease. অক্ষম, তাই তাকে বলা হচ্ছে ক্যারিয়ার। যে পেশেন্ট হচ্ছে থ্যালাসেমিয়া পেশেন্ট হচ্ছে, সে তার নিজের দেহটাকে ক্যারি করতে পারছে না নিজের দেহের প্রয়োজনীয় রক্ত তৈরি করতে না পারার জন্য। সে ক্যারিয়ার, জেনেটিক্যালি ডিফেক্ট ক্যারি করছে। তাহলে ক্যারিয়ার থেকে দুই, আমি আশা করব যে দিদি মহিলা তোমাদের সেটা আমি ডেট করবো। আচ্ছা, সেইটার ব্যাপারে কিন্তু একটু গার্জেনদের মতামত নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই তারা তাদের মতামত গার্জেন পারমিশন কি বলছেন সেটা আমাদের জানতে হবে। প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়াল চিকিৎসার উপর কাজে ওই নতুন সেশন ছাড়া কোনো সময় সেটা আপনি জুন মাসে করবেন। ওদের একটা অনুমতি, মানে ওদের রাজি করানোটা আপনাদের উপরেই নির্ভর করবে। এটা শুধু ক্লাস 9 তে একটা ক্লাস করবো, একটা ক্লাস করবো, কারণ একটা ক্লাস অনেকগুলো। তাহলে এই মেয়েরা কিন্তু তখন ক্লাস হয়ে যাবে, তখন এদেরটা করবো, তখন এদেরটা করবো। তাহলে সেটা কিন্তু প্রথমার্ধেই করতে হবে, তারপর ওদের টেস্ট হবে। This is local Shivratri fair festival around the place of Exawat Mandir. Mr. Karan Bairag collecting fund even 1 rupees, and mainly he is making publicity of his social program. Kilometers from Calcutta in India. And our two guests here are Ms. Sushama. Ms. Sushama is a volunteer for the hospital, and Mr. Kanai, who is, I call him the driving force behind this hospital. I learned last night this is called Namaste, which means hello. Ms. Sushama is actually a school teacher, but she's also a volunteer for the hospital. She was first, she first knew of thalassemia when her nephew was afflicted with the disease. And since that time, she's devoted a lot of her free time to the hospital. Her typical day consists of working as a teacher from 8 o'clock until 12 o'clock, and then from 12 noon until 9 o'clock, she devotes that time to the hospital. This is going to be a pretty different noontime presentation. It's not one that I think we do very often. We're going to be talking about the disease and how it really afflicts people. Mr. Kanai, he is the parent of 2 thalassemic children. His remaining child is 12 years old right now, and she's being treated at Burdwan Hospital. When he first learned of thalassemia about 10 years ago, when his first... And it's over here. First of all, I would like to express my thanks and gratitude to my friend, Burdwan, whom I met in Bangkok, that is the last year, international conference. And there I expressed my views regarding my hospital with that, and he gave me the advantage to come over here to visit this place and express my views regarding our hospital. And before that, I would like to call Mr. Kanai to say a few words regarding his experience in Bengali. Then I'll go to translate it into English. If you have got no objection, could you? No. Okay. ভাই বোনেরা, আমি ভারতবর্ষ থেকে এসেছি। থ্যালাসেমিয়া রোগের বিষয়বস্তু যা জেনেছি
সেটুকু মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে থ্যালাসেমিয়া রোগীদের সাহায্যের জন্য এই আমেরিকা মহাদেশে পাড়ি দিয়েছি, যাতে বাচ্চারা অনেক দিন পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারে। He is telling that he has come for a long way from India to US just to help the patients in our hospital who we are dealing with, 250 patients in our hospital. And he lost one child, and met both of just now. And what he's feeling sitting in the hospital and walking in the hospital, he can express a little bit, then I will carry on. Basically to raise funds and identify institutions such as Trishna Hospital where not a lot of money can contribute and change the life expectancy and the quality of life for these children until the disease is cured, or until they're able to establish in places like India programs such as they have in Cyprus, where they've virtually eliminated the disease. I'll pass that sheet around, Selwyn, and any of you who feel so inclined, you write your name and number down. We'll contact you outside of this venue. But in the field of fighting against thalassemia, but because you are going to spend much time facing this uneven issue, so I express my thanks and gratitude on behalf of Thalassemia Welfare Society, especially to these two persons, Mr. Matt Bo and Bruce Bartholomew. Mr. Matt Bo and Bruce Bartholomew, who has helped me so much to come to this